Hello students, welcome back. I have come out with a new topic which is the third chapter of your syllabus of Cost Accounting 2 prescribed by Tumkur University. In this chapter, we are going to learn meaning and objectives, operating cost sheet, preparation of operating cost sheet, computation of vehicle kilometer and passenger kilometer, and the problems. Before we move on to the transport costing, we need to understand what is operating costing. Operating costing is a method of costing applied by undertakings which provides service rather than production of commodities. Right now, I want to take you all to the third semester wherein we have studied cost sheet of manufacturing industries. In that, we calculated total cost of manufacturing as well as cost per unit of a product. Hence, cost sheet useful to those where production of a product is taken place. But what about the other industries which provides services and not going to produce a product? For example, the transport, logistic companies, canteens, hospitals, hotels, theaters, schools, education institutions where they're not going to produce anything but they provide service. And in such industries, we need to ascertain the cost of rendering services. For this, we use operating costing. Under operating costing, we ascertain the cost of rendering services rather than on the cost of manufacturing a product which is used in transport, powerhouse, canteens, hospitals, schools, etc. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The meaning. The cost of operating a service is known as the operating cost, and the method of ascertaining cost is known as operating costing. So it is defined as that form of operation costing which applies when standardized services are provided either by an undertaking or by a service cost center within an undertaking. So now we need to understand what is operating cost unit. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಮೀಲ್ ಆರ್ ಪರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಪರ್ ಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆದರೆ, ಆಟೋಸ್ ಆದರೆ ದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಾದರೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಾದರೆ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 to 60 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾವು. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ rendered by a vehicle, say the cost per passenger kilometer or the cost per ton kilometer. The cost per unit of service rendered by the vehicles is determined by taking into account the distance covered by the vehicle and the number of passengers or the quantum of goods carried by the vehicle. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಿನ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ರನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ನಿನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಯಾವುದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥವರಿಗೆ ಲಾರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ascertain the cost per unit of operating a vehicle and fix the rate of the carriage of passengers or goods. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಕಂಪೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ
ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. When you ascertain the cost, then only you can control the cost. Next one, to compare the cost per unit of one means of transport with that of another means. ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅವೇಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. The expenses incurred by the transport concern are classified under the three categories. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೇಡ್. These expenses will incur even vehicles are kept idle. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ರಿಮೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೂ ಆ ಕಾಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಂಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, interest on capital, cleaner salary, depreciation if it is calculated on the basis of time. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ದೇ ವೇರಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೇಡ್. ನೀವು ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿದಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿನ ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಿದಷ್ಟು ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್. ನೀವು ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಟೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಲೇಜು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು: ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು
ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕವರ್ ರನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. Before we begin to solve the problems, we need to keep some key points. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 by 1 ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Number 1, that is about the depreciation. So how we calculate the depreciation? This is the cost of a vehicle. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಬೇರೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ minus scrap value divided by life. Second one, how we have to treat the driver, conductor, cleaner, salary. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಪರ್ ಮಂತ್, ತಿಂಗಳಿಗಿಷ್ಟು ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ರನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದಿದೆ, ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು profit can be calculated on cost or profit can be calculated on a selling price ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಸಂಟೇಜು 100ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ
10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 10% ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 10 divided by 100 minus 10, that is 90. 10 divided by 90. Next one round trip ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is equivalent to 2 single trip. For example, ಒಂದು ಬಸ್ಸು ತುಮಕೂರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಮಕೂರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯಿತು. ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಸ್ಸು ವಾಪಸ್ಸು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಅದು 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯಿತು. ತುಮಕೂರು ಟು ಕೊರಟಗೆರೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಟು ಕೊರಟಗೆರೆ, ಎಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ಟು ತುಮಕೂರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 2 ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್. 25 ಪ್ಲಸ್ 25. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್? Daily log sheet prepared for each vehicle for controlling the vehicles. It indicates the kilometer run, load or passengers carried, hours used and reason for delays. Everything about the vehicles ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಬೇಕು. 2 ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ kilometer. So we use 2 formulae here. Number 1, how we are going to calculate the total kilometers. So total kilometers equals distance multiplied by number of trips multiplied by number of days multiplied by number of buses. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಮಕೂರು ಟು ಕೊರಟಗೆರೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವ ತುಮಕೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಂತಹ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸು ರನ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅದರಿಂದ ಎಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಟೋಟಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿನ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್
how much passengers can be occupied or ಅದೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 60 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 60 ಸೀಟಿಗೆ 60 ಸೀಟು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಸೀಟೋ 15 ಸೀಟೋ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜು ಒಂದು 80% ಫಿಲ್ ಆಗಬಹುದು ಬಸ್ಸು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 90% ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 60% ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಬೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, from the total kilometers we calculate the total passenger kilometer. So theory part ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. I completed the theory portion. Now I want to try to solve the simple problems in a transport costing to make you to understand the basic concepts of transport costing. ಈ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ 10. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ 28. ಇನ್ ಅ ಮಂತ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28 ದಿವಸ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಿದೆ. ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಸಸ್ಸು 10. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೈ ಈಚ್ ಬಸ್ ಪರ್ ಡೇ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. 2 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. 2 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. 1 ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ is equivalent to 2 single trips. Okay. Distance of route, that is 25 kilometers one side. ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? 25 kilometers. So capacity of the bus, that is 50 passengers. Normal operating capacity, 50 passengers ಇರುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 80%. ಸೊ these are the information given. From this information we need to calculate the total passenger kilometer. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ 25 kilometers ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಮಕೂರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ? 25 kilometer ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವ ತುಮಕೂರಿಗೆ. ಸೊ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಎಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 25 kilometer. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 kilometer. 25 into 2
50 kilometer. Number of trips by each bus per day, 2 trips. Number of days 28. Number of buses 10 ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ multiplied by number of trips multiplied by number of days multiplied by number of buses. Distance is 50, number of trips 2, number of days 28, number of buses 10. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 28,000 kilometers. That is the total kilometer, 28,000. So from this total kilometer, now we need to calculate the total passenger kilometer. So total passenger kilometer ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Total kilometer multiplied by passengers and the seating capacity of the bus multiplied by operating capacity. Operating capacity ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 28,000. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ 50ಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋದು ಬಸ್ ಎಷ್ಟು? 80%. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 80%. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ 11,20,000. So this is very basic simple problem. ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ 5. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ 25. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬೈ ಈಚ್ ಬಸ್ per day is 4 trips. Distance of route, that is 25 kilometer one side. Capacity of the bus 50 passengers. Normal passenger traveling, that is 90% of the capacity. This is the solution. Distance 25 kilometers one side. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 25 into 2, that is 50 kilometer. Number of trips are 4. Number of days operated, that is 25. And the number of buses are 5. So total ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್. ಸೊ 50 into 4 into 25 into 5, that is 25,000 kilometers. ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ಸಿದ್ದು 50 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು. 50 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇರೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% ಅಂತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ multiplied by maximum extent seating capacity of the bus, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 25,000 into 50 into 90%, ದಟ್ ಈಸ್ 11,25,000. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ
ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಗತ್ತೆ.